उपस्थित सांध्य अधिवेशन रे समस्त मातृ संतान मानक मोर विनम्र प्रणाम। समस्तंकर प्रगति पाई स्वास्थ्य पाई मो मां पाखरे करुणा भिक्षा करुछि। मोर अनेक श्रद्धा भल पाइबा और रोषेई को। आजिर आलोच्य विषय है महती पृथ्वी। पृथ्वीर ग्रेटनेस महती महानता कौन, पृथ्वी आमको कौन देइछि, ता अपरांते आमर कर्तव्य पृथ्वी प्रति कौन। पृथ्वीर प्रतिशब्द गुड़ा ध, धरित्री, धृत्री सबु किछि धरु आरंभ होइछि। काहेकि पृथ्वी धारण करि पारे, तार सेई शक्ति अछि। पुणी पृथ्वी हैला देवी। कहा जाए भगवान विष्णुंकर दुई पत्नी थिले, तांका मध्यरे पृथ्वी अन्यतम, आउ अन्य पत्नी हेले लक्ष्मी। गोटे पृथ्वी सूक्त अछि, सेठी गोटे मंत्र अछि, समुद्र वासनी देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्य पद स्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी आमे जो पाद देउ तापाई आमे क्षमा प्रार्थी आमे प्रार्थना करिथाउ। बहु जन एहा प्रार्थना करंती सकाळ उठिकी। ब्रह्मा और विश्वकर्मा देवता मानक कारणरू कुहा जाए पृथ्वी प्रकट होइतिला। आउ ए पृथ्वी सूक्तरे पृथ्वी हेले माता, आउ आमे हेलु मनुष्य हेले तार संतान। आउ मनुष्य रूपे प्रथमे मनु जन्म ग्रहण करथिले एवडे कुहा जाए। तापरे ए पृथ्वी सूक्तरे 63टी मंत्ररे पृथ्वीर विशेषता कुहा जाइछि। आउ मनुष्यर कर्तव्य पृथ्वी प्रति कौन ताहा मध्य आलोचना करा जाइछि। आहुरी एहा मध्य कुहा जाए जे माता पृथ्वी मह्यम, एहा ऋग्वेदरु आसीछि। एबे आमे बहुत आगरू, बहुत नहीं किछि दिन आगरू मनीष चंद्रयान आड़कू जाइथिला। आउ आगरू भी थरे जाइछि, चंद्र को स्पर्श करिछि, ता माटी को मध्य स्पर्श करिछि। तार माटीटा हला धूली कंकर, धूसर, निष्प्राण, से प्राणवंत नुह सेई माटी। आउ से चंद्रर शिलाखंड मध्य मनीष परीक्षा करछि। एगुड़ा कि आश्चर्य जे अन्य जगार जो जड़ कि जड़खंड अच्छी कि चंद्र रही जो जड़खंड सेगुड़िक अपरिवर्तित, सेटा परिवर्तन हुए नहीं कि सेटा चेंजेस नहीं, तार परिवर्तन संभावना नहीं, प्रगतिर संभावना नहीं, विवर्तित हबार संभावना नहीं। किंतु सबु ग्रह भितरे पृथ्वी ही केवल दुई पाद प्राणी, चतुष्पद प्राणी, ए जो एनिमल किंगडम कहा जाउची। आ सबु जीमार अंकुरोद्गम करिछि, तीन प्रकार जिनस को पृथ्वी करि पारिछि। तेणु एई पृथ्वी रे जो दुई पद प्राणी अछंती, दुई पाद प्राणी आमे मनुष्य कि पक्षी, चतुष्पद प्राणी, एमानक पई गोटे मंत्र अछि। से माने केमती स्वास्थ्य आ खुशी रे रहिबे, से मंत्रटी होची शत्रौ अस्तु दीपदाय सं चतुष्पदाय। यह एक संस्कृत मंत्र। यह कहीं आराधना करा जाए जे पृथ्वी समस्त जो दुई पाद प्राणी अछंती, चतुष्पाद प्राणी अछंती, सेमानक स्वास्थ्य खुशी मंगल पाए। आउ आमे जानिचु एई पृथ्वी अन्य जगत अन्य ग्रहटु भिन्न। एइथिपाई काहींकि एटा भिन्न, तार क्रमोन्नति रहिछि, क्रम वृद्धि रहिछि, परिवर्तन रहिछि। केवल आकार प्रकार रे नुहे, तार प्रकृतिर मध्य गुणगत परिवर्तन संभावना अछि। मनुष्य अछंती, एटा हला पृथ्वीर विशेषत्व। जहार हृदपुरुष तार संपत्ति संपद। हृदपुरुष माने अंतरात्मा, आमे कहि परिबा चैत्य सत्ता भगवानकर जो स्फुलिंग। किंतु एई जो हृदपुरुष अंतरात्मा एहा अन्य कोनोसी जीवर बा जगतरे नाही। एई जो अंतरात्मा मनुष्यर जो अंतरात्मा, एहा हेला महती पृथ्वीर दान। एटा को जगतरे नाही, एहा हेला पृथ्वीर कृपा।
ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ? ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରଟା ଆମ ପାର୍ଥିବ ଭାଗ୍ୟ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସରଫେସ ରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସରଫେସ ଆମ ବିଙ୍ଗ ର ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା ସରଫେସ ବିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଇନର ବିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଭାଗ୍ୟର ମାନଚିତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପୁଣି ଆଣି ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ନିଧାର୍ଯ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ତା ଅପରାନ୍ତେ ଆହୁରି କିଛି ରହିଛି, ସେଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେୟାର ଇଜ ଏ ଲୋ, ଦେୟାର ଇଜ ଅଲସୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ। କଥା ହେଲା କଣ ନା, ଏଟା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଅଛି। ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ବନ୍ଧନଟା ବହୁତ ଚରମ ପରିଣତି ଆଣିଦିଏ। ସୀମିତତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନୁ। ସେଟା ଯେମିତି ଚରମ, ସେମିତି ଦିବ୍ୟ କୃପା ମଧ୍ୟ ଚରମ। ମୋର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାର ଉନ୍ମେଷ ଦରକାର, କି ସୀମିତତା ଦରକାର, ତାହାର ଆମ ଉପରେ ଅପସନ ଅଛି। କାହାକୁ ଆମେ ଚରମ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛେ, ତାହା ସବୁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏସବୁ କେବଳ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ଗୁଣାନ୍ତର ହେଇପାରିଛି। ଜଡରୁ ଉଦ୍ଭବ ବୃକ୍ଷ, ଉଦ୍ଭିଦ, ତାକୁ କାହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ସେ ଭେଦ କରି ଉଠିବାର ତାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ, ନିଜେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁଜିମା ପାଇଥାଉ, ସତେଜତା ପାଇଥାଉ, ନବ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ କେବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଟିରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କୁର ବୀଜ ବପନ କଲେ, ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇପାରିବ, ସେ ବଢି ପାରିବ, ତାପରେ ବଢିକି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇପାରିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ନବ ପଲ୍ଲବ ଆସିପାରିବ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ପାରିବ। ତାପରେ କେତେ କେତେ ଫୁଲ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଗଛ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଫଳ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ କଳନା ବି କରିପାରିବେନି। ତାପରେ କେତେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ମାଟିର ମହକ, ଆମ ପୃଥିବୀର ମାଟିର ମହକ। ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁଜିମା ଆମେ ପାଉ, ସତେଜତା ପାଇଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଉ, ତାହା କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଶସ୍ୟରେ ଶୋଭିତ କେବଳ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ମହତୀ ପୃଥିବୀର ଆମ ପ୍ରତି ଦାନ। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଭିନବ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି ମନର ଆଲୋକ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏହା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ନବ ଉନ୍ମେଷ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାର ଚରମ ପରିଣତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ମାତା ବକ୍ଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ପୃଥିବୀ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହିବି କେବଳ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ 12 ମଣ୍ଡଳରେ ଭୂମି ସୂକ୍ତରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଥରେ କଣ ହେଲା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତା ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ପ୍ରକଟ ହେଲା। କାହିଁକି? ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନାରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ମିଶିଗଲା, ଏଇ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜ ଧରଣୀ ମାତାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ, ଏହା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୌର ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ। ଆମେ ପଢିଛୁ ଭୂଗୋଳରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉ, ଯେଉଁଠୁ ଜୀବ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଜୀବ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଠୁ କାହିଁକି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ସେଠି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଖାଲି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
पृथ्वीर धूली कंकर है माटी कादुओ जल आउ आमे जानिचु जल ही जीवन जल बिना आमे बंची पारिबु नाही। जलरू उद्भव हेले प्रथम प्राणी प्राण स्तर को उठी प्राण को आश्रय कले से माने तापरे जड़ एक नूतन धर्म पाइला। आ सृष्टिर जेते जड़ कणा एक साधारण धर्म अनुसार चले केमिति मु गोटे कथा आपनको उदाहरण दउची। सेमानकर गोटे अपरिवर्तनीय स्थिति थाए से गोटे नियम पालन करती तांकर गोटे अपरिवर्तनीय नित्यता नित्य नैमित्तिक माने सेटा चली थिबो तांकर कोनोसी परिवर्तन हुए ना चिराचरित गतानुगतिक धारा चलता है। कहती वरुणस्य व्रतानि माने सूर्य उदित हुअंती चंद्र मध्य रात्रि रे संध्या रे चली आसे उषा फुटी उठे चलीची एहा एक लीला एहा अपरिवर्तनीय अदर्थानी वरुणस्य व्रतानि माने एहा अहरह चलीची अप्रतिहत वरुणंकर ए कर्मधारा। किंतु ता अपरंते हमें कहि परिबा जो सूर्य प्रकाश हैला कि चंद्र उदित हैला समुद्र संदित हेबा पृथ्वी प्राणी मान को धारण करिबा एहा गोटे गोटे यज्ञ निस्वार्थपर यज्ञ जहा कर्म करिबा मनुष्य आमर कर्म एई भलिया हबा दरकार। काहेकि मनीष ताको बुझिनी मनीष केमिति दिव्य कर्मीटीए हब से तो विराट बड़ विषय मु सेटा कहूनी खाली कर्म करिबा हला मनुष्यर सनातन अधिकार कर्म बिना मनीष बंची पारिबनी। ताले कर्म करिबा शिखिबो केमिति एई सूर्य चंद्र समुद्र एई मानकटो से शिखिबो पृथ्वी केमिति धारण करिछि या गोटे यज्ञ। तेणु एई भलिया कर्म मनुष्यर करिबा उचित किंतु एहा अहरह मध्य चलीछि अप्रतिहत चलीछि एहा वरुणଙ୍କ कर्मधारा। आ गोटे कथा पृथ्वी रे सब किछि एई सब जिनिस गुडा सत्य सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य द्वारा ही केवल अंतरिक्ष पृथ्वी को धारण करिछि। सत्य द्वारा आमे सूर्यर जो उष्णता आलोक सब किछि पाउछि। सत्य द्वारा वायु प्रवाहित होछि से माने देखु नांती तांकर अहरह काम करिसंती अर्थात सब किछि सत्य रे ही स्थित। आ एई श्लोक माध्यम रे आमे एइटा भी जानिबा जे दान रे तपस्या रे शौर्य वीरता विज्ञान विनम्रता आउ नीति रे आमे आश्चर्य हबा नै एते सुंदर गुण रे आश्चर्य हबा नै आखरी बहुत रत्न पृथ्वी धारण करिछि। पृथ्वी रे अनेक अद्भुत वस्तु अछि तेणु पृथ्वी है महती किंतु पृथ्वी रे टिके व्यतिक्रम भी रहिछि। सेटा कोन पृथ्वी रे पृथ्वीर देवता हेले अग्नि जेमती वरुण इंद्र हेले स्वर्गर देवता ऊर्ध्वर देवता आमे कहि परिबा। आउ एई अग्नि हेले पृथ्वीर देवता से पृथ्वी गर्भरे लुचि रहिछि देखि लाभा गुडा जेमती बाहरिबो किरण हेकि बाहरिबो। अग्नि अर्थ चेतनार उद्धारोहण कुहा जाय पृथ्वीर जो केमिति सृष्टि हैला से प्रथम अग्नि पिंड थिला बहुत कथा आमे जानिचु बहुत प्रकार मतवाद अछि। खाली आमे एतिके जानिबा जे पृथ्वी गर्भरे अग्नि लुचिकी रहिछि आ तार काम होला अग्नि चेतना माने उद्धारण माने पृथ्वी सेटा धारण करिछि जहा किछि हैला उद्धारण को जीव। पृथ्वीर प्रस्फुरण नव उन्मेष अछि ता मूल रे अछि तपबल तेजक्रिया काहेकि अग्नि पई तपशक्ति तेजमयता पृथ्वीर माटी रे मध्य रहिछि तेणु माटी रे तेजमयता तपशक्ति अछि बिले से सब जीवा हमको देई पारुछि। तेणु तो माटी रु अंकुरोत्गम हेई पारे आ प्राणर स्फुरण हेई पारे। सबुज पल्लव आपण मंजीटे पोती देले से सबुज पल्लव हेकी बाहरी आसीबो पल्लवित हबो। सृष्टिर प्रथम रु जो जड़ मूर्ति अछि जेते जड़ सब तार गोटे बाह्य रूप आमे कहि परिबा किंतु एटा जे पृथ्वीर गभीरतर शेष और अंतिम स्थल रे चेतना रही से चेतना सृष्टिर पश्चात रे अछि आ से चेतना आम सृष्टि को धारण करिकि रखिछि। से चेतना होछि स्थिर अचल अव्यय अक्षय सर्वत्र विद्यमान सच्चित आनंद। एई सच्चिदानंद तिजको प्रकाश करबा पई चाहिए आमे जानिचे से चंचल हेबा को चाहिए तेणु
ସେ ବହି ପ୍ରକାଶର ଆକୃତି ନେଲେ, ନିଜକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜଡକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଚିତ୍ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଚିତ୍ବିନ୍ଦୁ ପଶ୍ଚାତରେ, ସେଇ ଜଡକଣା ପଶ୍ଚାତରେ ପଛରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ କରିକି କିଏ ରହିଥିଲେ? ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସଚିତାନନ୍ଦ, ଯେ ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଥିବ କଣା ପ୍ରତି କଣ ଅନୁକଣରେ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ଦେଖାଦେଲେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ ଜଡ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ନାମ, ଆମେ ତାକୁ ନାମ ଦେଇପାରିବେନି, ତାର ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ସେଇ ରେଣୁ ଏକାଠି ହେଲା, ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା, ତାପରେ ସେ ଯାତ୍ରା କଲା ବ୍ୟଷ୍ଟିତ୍ୱ ଆଡକୁ। ଆଉ ସେଇ ଜଡକଣା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ଜୀବକୋଷଟେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା। ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଫୁଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ୟୁନିକ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ 1 is a unique number, ବାକି ନମ୍ବର ସବୁ ପ୍ରାଇମ୍, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏମିତି ନମ୍ବର ଥାନ୍ତି, 1 is unique number। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମର କାହାର ଆଙ୍ଗୁଳିର ପ୍ରିଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ଗଠନ ରହିଛି, ଚଳଣି ରହିଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଡକଣାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅବଲୁପ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ତା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପୃଥିବୀର ମାଟିରେ, ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଭବରେ। ଏହି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନ୍ତଃଶକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଆକାରରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପାଖରେ ଧରା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରା ଦେବାକୁ ତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହି ଅନ୍ତଃଚେତନା ଯେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହବ, ପରିସ୍ଫୁଟ ହବ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ପୁରୁଷ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ତାହା ମହାବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହବ, ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ଦେବତ୍ୱର ରୂପ ନବ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବି, ମେକ୍ସ ଥିଓ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲମା ଥିଓ, ସେମାନେ ଆଲଜେରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କସ୍ମିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ମା ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଟା କଣ? ନିଜ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡିକି, ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ, ଛାଡିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ପୁଣି ବାହାରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖି ନିଜ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଫେରି ପାରୁ। ଏହା ହେଲା ଏଇ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ମୀରା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ମା ମୀରା ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଟା କାଟାଲିପ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ମା ମୀରାଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ବି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିସାଇଜ ଫର୍ମରେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସଟେରିୟରାଇଜେସନ ଅଫ ବଡି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଇଏକୁ। ସିଏ ମ୍ୟାକ୍ସ ଥିଓଠାରୁ କସ୍ମିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ କସ୍ମିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନ ବିଷୟରେ, ମହାଜାଗତିକ ପରମ୍ପରାରେ ସେଠି ସିଏ ଜାଣିଲେ ଥିଓଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ 4ଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନା ଆସିଥିଲା। କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାଟାକୁ କସ୍ମିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଇଟ୍, ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ଆନନ୍ଦ। କୋଉ 4ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା? ଟ୍ରୁଥ, କନସିୟସନେସ୍, ଲାଇଟ୍, ପ୍ଲିଜ୍, ସତ୍ୟ, ଚେତନା, ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତିଭାସିତ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ 4ଟି ଶକ୍ତି କଣ ହେଇଗଲା? ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ମିଥ୍ୟା, ଫଲସିଟି ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚେତନା ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା, ଡାର୍କନେସ୍ ଆଡକୁ। ଜୀବନ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ମୃତ୍ୟୁମୟ ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍। ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ସଫରିଂ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା।
କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆସୁରିକ ଗୁଣ, ମଣିଷର ଅହଂ। ତାହେଲେ ମହାଜାଗତିକ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଏହି ବିକୃତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହେଲା ଅସୁର, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଋକ୍ ବେଦରେ ତାହା 880 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏହି ଅସୁର ଶକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ କରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ କରିପାରିବା, ଆମର ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆମ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହେବା ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ଦାନ। ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଆସ୍ପୃହ କରି ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ସମ୍ମତି ଦବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଗଢି ତାକୁ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ମଣିଷ ସେଥିରେ ଏୱାର ହବ, ମେଣ୍ଟାଲ ୱିକନେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ନିଜେ ୱିକନେସ୍ ହେଇକି ନିଜକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁଥ କୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଏବିସ୍ କୁ ଚାହୁଁଛି, ନା ପୃଥିବୀକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ସମ୍ମତି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ କାମଟି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ତପୁରୁଷର ଗୁଣଧର୍ମ, କ୍ରମ, ପରିଣାମ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରେ। ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କୋଉ ଲୋକରେ, କୋଉ ଗ୍ରହରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏମିତି ନିୟତି ନାହିଁ କି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧରଣର ସତ୍ତା ମାନେ ହୁଏତ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ଜୀବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ମାଟିରୁ ପୃଥକ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବେନି। କେମିତି? ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଢୁଛେ, ପରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ପରୀ ମାନେ, ଜିନ୍, ଦାନବ, ଅପଦେବତା ମାନେ, ଦେବତା ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ବି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାୟନ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଣିଷର କେତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୃଥିବୀ ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତପୁରୁଷଟା, ତାର ହୃଦପୁରୁଷଟା, ତାର ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଟା ମଣିଷକୁ ଦେଇଛି, ସେ କେତେ ବଡ ଦାନ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା। ସେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ଜିନ୍, ଦାନବ, ଅପଦେବତା, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣଧର୍ମ ଚିରକାଳ ସମାନ। ଏମିତିକି ଦେବତା ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ରୂପ। ପୁରୁଣା ଋଷି ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେବତା ବିଷୟରେ ତାହା ହିଁ ଜାଣିଛେ, ସେମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଅଚଳ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଅଟଳ। ରୂପ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନୂତନ ଧର୍ମ, ନୂତନ ଆକାର ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଟିର ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ତା ଅପରାନ୍ତେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାୟନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଭେଦ କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଟା ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି। ତା ଅପରାନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି, ସେ ଉପରୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବ। ତା ଭିତରେ ବି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ରହିପାରିବା ଷ୍ଟାଟିକ ହେଇକି, ତେଣୁ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରୁ ପଡିଲେ ସିଧା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପଡିଯାଏ, ତାହା ଏକ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ତାର ଉଦ୍ଧାୟନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାୟନ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଉଦ୍ଧାୟନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଆମେ ନିୟମରୁ ନିୟମାନ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇଟା କରିବ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ପୁରୁଣା ନିୟମ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ନିୟମାନ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ନିୟମାନ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଜଡରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ, ମନରୁ ଉତ୍ତର ମନ। ମାତୃଦେବୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତି ପରି ମଣିଷ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନତର ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାର କାହିଁକି ମଣିଷ ଭିନ୍ନତର? ତାର ଆତ୍ମବୋଧ ଅଛି, ତାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାର ଚୈତ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତାର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନ ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜୀବର ନାହିଁ। ଇତର ଜୀବମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର, ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ପରିସରକୁ ସିଏ ବଢାଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯଜ୍ଞ।
से पुणी मनीष जेहेतु गोटे मृत्यु अच्छी पार्थिव मन पार्थिव प्राण सरफेस बीइंग हेकि से रखुची से मृत्यु मृत्यु होउची तेणु तार से मृत्यु रे भी से साहाय्य करि परिबे मां आस्थिले सेथि पई जे जेउ सत्ता को प्राण जगत रे मृत्यु परे आतंक निर्यातन रु मां रक्षा करि परिबे मनीष मृत्यु परे प्राण जगतर जो बहुत जटिल गलक धंदारे पशि खूब कष्ट पाए सेठू मां निश्चित भाव उद्धार करिपारिबे किंतु हमको प्रार्थना करबा दरकार तेणु को भेटिबा करू मां प्रत्येक राति सचेतन चेष्टा व्यतीत एही कर्म करुथिले तांकू सेतेबेले जमा 20 वर्ष हेइथिला किंतु कहा पई करुथिले जो मनीष सचेतन थिला आउ ए संबंध रे टिके ज्ञान रही से माने से मृत्यु रे परे प्राण जगत रे जो जटिल धंदा जो कष्ट रु से माने मुक्त हो पारे जो माने सचेतन मां को प्रार्थना करथिबे ज्ञान अर्जन करथिबे सेही मानक पई आ जो माने भाबुथे मृत्यु एक पावच्छ मृत्यु को डरू नथिबे कि मृत्यु को आस्पृह करते सेही मानक पई एहा सेही मानक पई मां पार्थिव जगत और चैत्य जगत मध्य एक सुरक्षा मध्य गठन कर दउथिले मां जेतेबेले मैडम तेओ को कहिले एई प्रसंग रे जे गुह्य विशारद थिले से कहिले हां तुमे जो कर्म करबा को पृथ्वी को आसीच ताहा ताहार अंश विशेष जे मानक चैत्य सत्ता जागृत होईची से माने केवल मृत्यु काल रे तुम आलोक आड़ को जिबे से माने जेउठारे मृत्यु लाभ कले भी तुमे से मानकू एही जगत को अतिक्रम करने को साहाय्य करिवो एटा तेओ कहिथिले मां को तेणु जहार चैत्य सत्ता जागृत तापाई मृत्यु गोटे पावच्छ से मृत्यु को केबे डरिबो नाही मृत्यु को आस्पृह करिवो नाही एहला पार्थिव जगत रे हमर मृत्यु संबंधी कियदंश ज्ञान काहे आमे पृथ्वी रे आसीछु आमे एबे सुद्धा विवर्तित हेई चलिबा तेणु मृत्यु रहिछि मृत्यु जे सत्य ताहा केबे भी नह मृत्यु गोटे पावच्छ पुणी मां को प्रश्न पृथ्वीर वर्तमान अवस्थार परिवर्तन करने दिगरे साहाय्य करने पई कौन करिपारे मां उत्तर दौचंती बहु लोक पृथ्वी रे एबे हंतसंत होचंती बहुत कष्ट पाउचंती आमे दुख आड़ को जाउछु विषाद हताशा निराशा बहुत कष्ट पाउछु मां कहउचंती बहुत कष्ट पाइला परे से माने पचारचंती पृथ्वी एमिति भयंकर काहे कि मां कहउचंती हतोत्साह दुख करिवार किछि नाही आप कौन रही कौन आवश्यकता रही परिवर्तन कहार परिवर्तन निजर परिवर्तन तामाने आमे जहा चाहूची प्रेम करुणा सदिच्छा से सब अर्ध प्रकाशित रही आउ अज्ञान जगत रे मिथ्या तमिश्रा ईर्षा असूया सब किछि परस्त्री कातरता ए सब रूपांतर दुईटा जिंस मु कहूची तामाने आमे चाहूचु प्रेम करुणा सदिच्छा सब भल गुण आमे चाहूचु सेगुड़िक अर्ध पूरा प्रकाशित हो पारिनी आमे जानूचु पूरा प्रकाशित हो पारुनी आम प्रकृति भितर प्रकृति रे आ एपटे अज्ञान जगत रे जो मिथ्या तमिश्रा ईर्षा असूया सबको रूपांतर करबा भी अछि तेणु आमर कर्तव्य होची एहाको एक भिन्न प्रकार रे गढ़िबा आ एई ऊपरे कार्य करिबा ताहाई आमर रूपांतर जोग तेणु मां कहउचंती ए दिगरे केमिति व्यक्तिगत भाव रे कार्य करा जाई परिबो आमर सीमा भितरे गोटे उपाय अछि आमे निजको परिवर्तित करबा एटा मां कहउचंती निजको परिवर्तित कर पृथ्वी रे कोन होउची हतोत्साह विषाद निराशा से सब देख नाही किए कोन करूची देख नाही निजको परिवर्तित कर मां कहउचंती मु निजे कोन ता मु विशेष भल भाबे जानि नाही किंतु जेउ सब विषय समष्टि को नै मु गठित ताहाई बध हुए मो कर्म परिसर को आसुची मो पाई निरूपित होईची आउ एहा को जति मो पारु पर्यंत भल भाबे करि पारे तेबे बध हुए ताही हेबो मो पाई सर्वश्रेष्ठ कार्य माने मो परिसर रे जहा किछि कर्म आसुची मोर चिंताधारा मोर कर्म मोर स्वधर्म से सब को मु भल भाबरे करिबी माने मु भल दिव्य कर्मीटिए हेबी तापरे निज भावनार भी गोटे रिपल इफेक्ट अछि से आमर गोटे बलय सृष्टि करे ताहा आम पाखु फेरी आसे तेणु एई जहा आम पई जो निरूपित हेइची आमर कर्म ईश्वर जहा देइचंती ताकू आमे खूब भल भाबरे करिबा एहा असाध्य गुरुभार नुहे तुम निकटर शक्ति अनुसार कर्म क्षेत्र तुमको दिया जाइची तुमर आग्रह सृष्टि कला परी बेस बहुमुखी जटिल व्यापक
ମହତ୍ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଟିଳ କାମ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଠି ଅନୁଭୂତି ନବା, ଆମେ ଶିଖିବା। ଏହା ଅଜଣା ରାଜ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଅଜଣା ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର ସହକାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ତାକୁ ଡିନାଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପଚାରିବ ତାହା ଅହଂ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ମୋର କାମ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅହଂ ସେତେବେଳେ ହେବ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ। ଅହଂ ଭାବ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ କ୍ଷମତା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ଅହଂ ହବ। ତାହେଲେ ତମେ ଅହଂ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣ କରି କଣ କରିବ? ପୋଷଣ କଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଠକୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡୁ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମା କହିଲେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର, ଏଟା ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭଗବତ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ଅଭିପ୍ସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଆମର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହବ, ଦୀର୍ଘ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ତାହେଲେ ଭଗବତ କର୍ମ ଭାବିକିରି ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କର୍ମ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ସାଧକ ଆଉ ସାଧନା ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଗବତ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା କଥା, ଆଉ ଅପରାଜୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉ ସମ୍ମତି ଦେବୁ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବାରେ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ। ଆମେ ଭଗବତ କର୍ମୀ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମକୁ ସମର୍ଥ ଆସିବ। ସାବିତ୍ରୀରେ କେଣ୍ଟୋ 1 ରେ ଅଛି, an absolute supernatural darkness on men sometime when false draws near to God। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା ବେଳେ 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 ତାକୁ ଚରମ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ଧକାର ତାର ଉପରକୁ ଘଟି ଆସେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇକି, ଅଜ୍ଞାନତା ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀ ମାତା ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ପଣେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ ତଦರ್ಥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସମାଚାର। 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 9। ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନକାରୀ, ଏହା ଏକ ବନ୍ଧନ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଆତ୍ମବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିକାଶରେ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। କର୍ମକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ତୁଲ୍ୟ କରିବା। ଏହା ସମର୍ପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ଆମେ କରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ। ଆଉ ସେ ପରମ କୃପାବଶତଃ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ଅମରତ୍ୱର ଚାବିକାଠି ସେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯଜ୍ଞ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ, ମଣିଷର ଏଇ ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହବ, ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ସେ ଜଡବତ୍ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋପାନ
ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ସୋପାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦମନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାରମ୍ବାର ଅବତାର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ ହିଜ୍, ଅଲ୍ ଆର୍ ହି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର, ସବୁ କିଛି ସେ। ତାହେଲେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଆମେ କହିବା ସୃଷ୍ଟି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏତେ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା ଅଜ୍ଞାନତା କାହିଁକି ଆସିଛି? ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଆସୁଆ ହଉଛି? ପୃଥିବୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା? ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କାହା ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା? ମା କହିଲେ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଓଭର ହିଜ୍ କ୍ରିଏସନ। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ। ସିଏ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ। ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ, ରାମ କଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ରାମ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଏରେ ରହିକି ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁଟା ଅମରତ୍ୱରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ବିଜୟ କଣ ମା? ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଜୟ କେମିତି ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ 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 ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ବାଣୀ କହିବି, ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନୋସନ ଅଛି କ୍ରିଏସନ ସେ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। କେମିତି? ମା କହିଛନ୍ତି all is from the divine, but the one consciousness, the supreme, has not created the world directly out of itself. A power has outcome it, and has descended through many gradations, its workings, and passed through many agents. There are many creators, or rather from matters who have presided over the world. ଭଗବାନ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇକି, ମଣିଷ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କଣ କରେ, ମଣିଷ ପଥ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ରିଏସନ କଲେ। ହଷ୍ଟାଇଲ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ସବୁ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମେ ବି କଣ କମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ଯୋଉ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା, ଆମେ ଗୋଟେ ବଳୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡେସନର କେତେ ଗୁଡା ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଯେମିତି ତା ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ବଳୟ, ଭାବନା, କାମ, ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯିବେ, ତାହା ହିଁ ବିଜୟ। ଉପରେ ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୟ କରିପାରିବେ ନାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ପୁଣି ସବୁ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିବା ହିଁ ବିଜୟ, ତାହା ହିଁ ଗଡ୍ସ ଲେବର। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ରହୁଛି।
आमे विवर्तित हवा आमे प्रथम सम्मति दबा आउ सबुबले सत् चिंता सत्संग सत् साधना सत्कर्म करिबा ज्ञान अर्जन करिबा मांक पयत्रे एकांत हवा आमे पृथ्वी विषय टिके जानिले समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम शुभ रात्रि।